माध्यम 27 अध्याय 46 पद। आउ प्राय 3 घंटा समय यीशु उच्च स्वरे डाकी कहिले, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मोहर ईश्वर तुम्हें मते काहेकि परित्याग कल। आमने देखुछु इस स्थान लेखा जाए प्राय केते समय 3 घंटा समय अपराह्न 3 घंटा समय यीशु को क्रूस पर चढ़ाई दिया गला। यीशु को देहरे चाबुक मरा जाइछि। यीशु को शरीर संपूर्ण क्षत विक्षत होइछि। पुणी यीशु जेतेबेले क्रूस पर अछंती से समय आम देखुछु यीशु निज शारीरिक बा ए शरीर रे अनुभव करथिबा समस्त कष्ट सहित यीशु काल्वरी क्रूस पर चढ़ी। यदि आमने से विश्व को इस समय चिंता करिबा आमे वास्तव रूप रे ताको आमने अनुध्यान करिबा जे यीशु को प्रकार परिस्थिति मध्य कि प्रकार भाव से समय को से बीतौते जहाँ को देहरे चाबुक कोरोना प्रहार कर जहाँ को शरीर फुला फुला मांस झड़ी पड़ी जहाँ निज शरीर को संभाळिबा कष्ट होउछि से पुणी अन्य मान निमंते प्रार्थना करुछु। से पुणी आमने देखुछु जे ताको पास करथिबा चरण को से कोन करछन्ते कथा दोछन्ते तुमे मो सहित भारत देशरे उपस्थित हो। पुणी कृष्ण तले रोदन करथिबा ताको शिष्य पुणी मां को देखि से कहउछन्ते तुम भितरे कि प्रकार प्रेम रहिबार आवश्यक। पुणी तापरे परे आमने देखुछु जेतेबेले 3 घंटा समय पूर्वाह्न समय आम जदि वाक्य आम स्पष्ट भाव में पढ़ा आम देखुछु जे यीशु को जेतेबेले पिलातों पाखक निगला प्रातः काल सकाल समय माथ्यू से आम देखुछु 27 अध्याय प्रथम पुणी द्वितीय पदरे आम देखुछु जे तांको कोन कर जाइछि प्रातः काल सकाल समय आउ से माने पिलातों निकट को ले छथि। प्रभात हुअन्ते समस्त प्रधान याजक पुणी लोकमानकर प्राचीन वर्ग यीशु को बोध करिबा निमंते ताहाक विपक्ष रे मंत्रणा कले। हालेलुया। प्रातः काल अर्थात प्रभात होला परे विभिन्न शास्त्र रे इतिहास पुस्तक रे आमे देखुछु ता प्रमाण करे जे सकाळ प्राय 8 घंटा समय रे लिखा छै। 8 घंटा समय सकाळ 8 घंटा समय रे यीशु को कोन करिसंते पिलातों पाखक निया जाइछि। कारण पिलातो से समय रे विचारकर्ता थिले पिलातों पाखक निया जाइछि। आ जेतेबेले पिलातों पाखक निया गला पिलातो कोन करिसंते यीशु कर विचार करबा पय से चेष्टा करिसंते। तापर विभिन्न प्रकार विषय आसी छै। आ माने जेतेबेले देखुछु 9 घंटा समय रे मार्क 15 अध्याय तार 25 पद जदि पढिबा 9 घंटा समय रे माने तांको क्रूस रे चढ़ाई सकाल समय अर्थात 8 घंटा समय यीशु को पिलातों पाखक निया जाइछि। आ एक घंटा मध्य 8 टारू 9 भितर पिलातो कोन करछन्ते यीशु ख्रीष्ट को पुणी थरे लोकमान को हाथ रे समर्पण कर दैछन्ते। आ यीशु को 9 घंटा समय कोन करा जाउछि क्रूस रे क्रूसार्पित करा जाउछि। आ जेतेबेले यीशु एई 9 घंटा समय क्रूसार्पित हेले माथ्यू 27 अध्याय 45 पद रे हम जेतेबेले पढुछु तोरे 12 घंटा ठारू 3 घंटा पर्यंत देश जाक अंधकार घटी गला। जेतेबेले यीशु को 9 घंटा समय कोन करा गला ना क्रूस रे झुली दिए गला। 9 घंटा रो यीशु कोन करूछन्ते ना से क्रूस ऊपर झुली की रहिछन्ते। से क्रूस ऊपर सकाळ 9टा ठारू से झुली की रहिछन्ते। 12टा समय ठारू 3 घंटा पर्यंत कोन हिछि देश रे अंधकार घटी जाइछि। जेमिति राति हुए ठीक सेमिति दिन 12टा रो अपराह्न 3टा पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी सारा देश जाक लेखाछि अंधकार घटी गला। तापर हम देखुछु एई 3टा समय अपराह्न 3टा समय कोन होछि यीशु पिता निकट रे परमेश्वर निकट रे से डाक पकोछन्ते चित्कार करछन्ते एली एली लामा सबक्तानी
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପିଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା, ପିଲାତ କଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ପିଲାତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଣି କ୍ରୁଶରେ ବିଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଠାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ 9ଟାରୁ 12ଟା ନୁହଁ, ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲିକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ 3ଟା ପରେ କଣ ହେଇଛି? 3ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କରୋନାର ପ୍ରହାର, ମାଂସ ପୁଳା ପୁଳାଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ରକ୍ତ ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ରକ୍ତ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଜଣେ ମାନସିକ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି, এই କଷ୍ଟକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୋଜନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି ଯୀଶୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାରଣେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ এই ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? କାହିଁକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାନେ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଲା, ଜ୍ୱର କମ୍ ଜ୍ୱର, ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଜ୍ୱର, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ। ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛୁ, ଏମିତିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବାକୁ ଡରୁଛୁ। ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ, ବିପଦ ବଢ଼ିଗଲେ, ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଯୀଶୁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଭ୍ରି 5 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରାଉଛି ନା ସେଇଠି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଏଭ୍ରି ଚିଠାର ଲେଖକ ସେ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୀତ ସଂହିତା 62 ର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ପ୍ରାଣ କି ବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ କରେ? ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛୁ। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି? Lord, why have you forsaken me? ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଏଇ କଥାର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଏଇ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଣତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନର ଶରୀରର କଷ୍ଟ କି ପ୍ରକାର ଥିବ, कि प्रकार भाव से अनुभव करुवे जहाँ से जानी ए पात्र मत पीवा हम जिते से कौन कर शत्रु हस्त समर्पित हवा पूर्व गेस्ट मैंने बगीचा प्रार्थना करुले जिते से प्रार्थना रत अच्छा वाक्य लिखा जाए शरीर कौन होता झाड़ घन रक्त टोपा पर एमिति झाड़ बाहरुला जहाँकि रक्त टोपा पर झरी पड़ुला से समय जीशु कौन करुछन्ते आगामी मृत्यु को देखुछन्ते दृश्य मृत्यु को देखुछन्ते ए शामुक को देखुछन्ते कोरोना प्रहार को देखुछन्ते ताको शरीर रक्षा निकट है मांस झड़ी पड़िबार अनुभव करुछन्ते ए समस्त विषय को अनुभव कला परे जीशु परमेश्वर को निकट प्रार्थना करुछन्ते पिता जति तुम इच्छा हुए ये मानवात्म कथारो दूर कर कारण जीशुकर शारीरिक शरीर शारीरिक मानविक चिंताधारा मृत्यु अतीव कष्टकर था अतीव दुखदायक था
ଅତି କଷ୍ଟ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କର ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଏହା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ତାପରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଜଗତକୁ ସେ କାହିଁକି ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, এই ବିଷୟକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପିତା ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିବେ, ସେ ନିଜେ କଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ଜଗତରେ ସେ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯୋଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। କିନ୍ତୁ এই ଯୋଉ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, এই ଯୋଉ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, এই କଷ୍ଟକୁ ସେ ନିଜ ଅନୁଭବର କାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, এই କଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, সেই ସମୟରେ এই କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିଛି। ସେ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି, ଓ ଲର୍ଡ why have you forsaken me? प्रभु हे मोर परमेश्वर, हे मोर परमेश्वर, तुम मते काहेकि परित्याग कल? कि प्रकार दुखदायक, कि प्रकार कष्ट, कि प्रकार आउ ए जो माने अनुभव र विषय आम जदि जीशुकर ए वाक्य को सुनिबा, ए वाक्य को जदि हमने खामखियाली भाव रे सुनिबा, यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले पिताଙ୍କ निकटरे निवेदन करूछंती, लॉर्ड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, जदि हमें सुनिबा आमाने ए भितरे, इस शब्द भितरे, ए आवाज भितरे यीशुकर प्रायश्चित को अनुभव करबा, यीशुकर एक क्रूसीय प्रायश्चित को, यीशुको शरीर रे थिबा कष्ट को आमाने अनुभव करबा। जदि हमें वास्तव रे रब को सुनिबा नहीं, ए रब को आमाने बुझी परिबा नहीं, आमाने ए बाणी मध्य यीशुकर क्रूसीय सातटी बाणी मध्यरु गोटिए बोली भाबिबा, हबे गोटिए बोली भाबिबा। किंतु यीशु कोन करछन्ते, आमानकर अपराध जगतर समस्त जगतर पाप पाई आज जेतेबेले यीशु मृत्यु को आस्वादन करबा को जाउछन्ती, मृत्यु को चाखी की देखिबा को जाउछन्ती, सेतेबेले एहा ताक पाए अति कष्टर विषय होइछि, अति कष्टर विषय होइछि। এই কষ্ট বিষয়କୁ আমরা দেখুଛୁ যে কি প্রকার ভাବରେ যୀଶୁ স্বীকার କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ परित्याग करते। हालेलुया। कौन यीशु को परमेश्वर अल्प समय निमंते, अल्प काल निमंते परित्याग करथिले, कारण ए अल्प काल कोन करिवो, पृथ्वी रे परित्राण संग्रह करिवो। हालेलुया। ए अल्प समय विश्वासी मार्ग मध्यरे गौरवर शक्तिर कार्य साधन तेणु এই অল্প সময়କୁ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଆଜି ଆମର এই ଆଉ ସେ ଆୱାଜ, এই ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର এই ରବ এই ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, why have you forsaken me? ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲ? यीशु परमेश्वर कौन कले, निजे मनुष्य रूप धारण कले, यीशु को जगत को पठेले, तो जीव जाई कौन करिवो, यीशु आसीबे, जगत रे प्रायश्चित करिवे, निजे को बळी उत्सर्ग करिवे, पापी मान को निजे को समर्पण करिवे। किंतु एहा इति कष्टकर विषय थिला, यीशु मानविक शरीर में अनुभव करछन्ती, पिता ताको परित्याग करके छाती छाड़ी छथि। तेनु परमेश्वर को निकट से प्रार्थना करछन्ती, काहेकि तुम्हें मते परित्याग कल?
କାହିଁକି ତୁମେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ। ଜ୍ୱର ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ଆସୁଛି, ଅଭାବ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଅଭାବ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ, ଶତ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା ପାଉନାହୁଁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବି ହାରାସମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବ୍ଧତା ଯୀଶୁକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛି। ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଆଜି ଆମେ ଯଦି এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣଠାରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ କରିବେ, ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଆମେ ଯଦି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା।